Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay. Good morning, my dear students. See, in the last classes, we have studied something about need of calculus, and we have started the differential calculus. In that, we have written some basic formula regarding differentiation. We shall learn some problems in differentiation. After learning some simple problems how to differentiate, then we will enter into integral calculus. Good morning to everyone. Dear students, you can recall the formula what we have written in the last classes. That is differentiation of x to the power of n, that is shown already, we have done that, dear students. N into x to the power of n minus 1. So with this, let us have some problems based on this. Say for example, you can take this along with me, you can take. Last class alli formulas na least kottidini. ಅದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. Say differentiation of x power n with respect to x is n into x to the power of minus 1. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈ ತರ. If y is equal to x to the power of say 5. Here n equal to how much here? 5. Then they ask you find dy by dx. Dear students, it is a basic thing that you are learning, like alphabets in differentiation. So d by dx of means dy by dx. Y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? X to the power of 5 with respect to x. Y is function of x, therefore differentiate y with respect to x. Y is changing with respect to x. Okay, small change in one variable with respect to another, we must go for differentiation. So that is equal to n equal to how much here? 5. N into x to the power of 5 minus 1. So our answer is 5x to the power of 4. Okay, now so d by dx of x power 5 is 5 into x to the power of 4. Like that, say d by dx of x to the power of say 1 by 2. Where 1 by 2 is a rational number which is in the form p by q. So here n is equal to how much here? 1. Sorry, n equal to 1 by 2. Therefore, that is equal to n into x to the power of n minus 1. This is all needed, dear students, for a physics class. Don't feel that it is mathematics. It is very essential to learn differentiation, which is a basic foundation for solving problems in easy method. So that is equal to 1 by 2 x to the power of, LCM is 2, well, that is minus 1 by 2 is the answer. X to the power of 1 by 2. So the same I can write as 1 by 2 into 1 divided by x to the power of 1 by 2. Here what is x to the power of 1 by 2? So you all know this. In sir, x power 1 by 2 is written as root x.
Therefore, differentiation of root x, one standard formula is how much you can remember? 1 divided by 2 root x. Standard formula. Like differentiation of x to the power of n is n into x to the power of n minus 1. Like that. Differentiation of root x. You must say, sir, answer is 1 divided by 2 root x. Example 1. This is example 2. Like that, important, very important. Say d by dx of, means with respect to x, of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Now d by dx of x, differentiation of x with respect to x here. Here x to the power of 1 here. n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. So n into x to the power of n minus 1. So I can write like this: d by dx of x to the power of 1, that is equal to n into x to the power of 1 minus 1. 1 minus 1 is how much here? 0. So that is 1 into x to the power of 0, that is 1. X power 0 is 1, dear students. So in kaltepa illi in mele, sir, I can write like this: d by dx of x with respect to x. Irli bidam adu message ಯಾಕೆ delete ಮಾಡಿದೆ? ಇರ್ಲಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಬಡಗೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕಣಪ್ಪ. ಅಂತರಿದ್ರೆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. Vaishnavi Badigir. Chana, you can send a message, Kanamma. Huh? Very well. That shows the nature, how you behave. Nin guna hengide anteli 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ delete ಮಾಡಿದಿರಮ್ಮ. Don't delete that message, Vaishnavi Badigir. ಅದು ಇರ್ಲಿ, ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಇರಬೇಕಮ್ಮ. That will give a spirit to the lecturer. Huh? Vaishnavi Badigir. Please continue by sending such messages. It will encourage me, definitely. Differentiation of x to the power of 1 with respect to x, or x power is to the power 1 is. So that is, answer is n into x to the power of 1 minus 1. 1 into x to the power of 0. So now, in ಮೇಲೆ ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1. ಸೊ ಈ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 4-5 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. 4-5 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಈಸಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇ ಟಿ ಪವರ್ 10 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು? ಟಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ y is equal to t power 10, y equal to t power 10, find dy by dt ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಕೀರ್ತನ ಇರ್ಲಿ, ಇರ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಅಂತಾರೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂತರಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಜಗತ್ತು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಇರ್ಲಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವೈಷ್ಣವಿ ಬಡಗೇಲ್ ಹಾಕಮ್ಮ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನ್ ಗುಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈಗಲೇ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಟಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದೆ. ಟಿ ಪವರ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 into, that is n into t to the power of 10 minus 1. So you will get 10 into t to the power of 9.
ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಕಲಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಬರೀ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. 10 into t power 9 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾನು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂತ ಕೂಡಬಾರದು. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 1 divided by 2 root t ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 divided by 2 root t ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಂಗೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಡಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಬಂದಿತ್ತು, ಆನ್ಸರ್ 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, so now here after learning this simple exponential ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 divided by x to the power of 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 divided by ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬರೀಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? -3 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾ? ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್. ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಾಗದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? -3 ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ -3 into ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -3 -1. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ -3 into ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -4. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 divided by x ಪವರ್ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 3 ಇದೆ, 1/x ಪವರ್ 3 ಇದೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ -3 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -4. ಈಗ 1 divided by x ಪವರ್ ಎನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ -n into x to the power of n minus 1. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ n plus 1. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -n ತಗೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -n ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -n ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -n into x to the power of n -1. That is -n -1. So as I told, -n into x to the power of, ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/x ಪವರ್ n ಅನ್ನ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, x to the power of -n. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? n ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. n into x to the power of n -1. ಸೊ ಹಂಗೆ 1/x to the power of 3 ಇದೆ. ಸೊ n ಜಾಗದ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. ಸೊ -3 into x to the power of -4. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 divided by x to the power of 7 ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ -7 into x to the power of -8. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದೆರಡು ಲೆಕ್ಕ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗು. x to the power of -7 ಬರ್ಕೊ. ಈ 1/x ಪವರ್ 7 ಅಲ್ಲ, 1/x ಪವರ್ -7 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ -7 into x to the power of n -1, -7 -1. That is -7 into x to the power of -8. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಲ್ತ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸರ್, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದ್ರೆ n into x ಪವರ್ n -1 ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಹಂಗೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1/x ಪವರ್ n ಇದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ -n into x to the power of
minus n of n plus 1. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Here. So minus common ತಗೋ n plus 1 ಬಂತು. Okay. With this you can answer quickly, dear students. ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. d by say dx of 1 divided by x to the power of 4. 1 upon x to the power of 4. Answer minus 4 into x to the power of minus 5. Example, beginning ಕಲ್ತ್ಬಿಡಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So d by dx of ಅಥವಾ d by dt of 1 divided by t to the power of 9. T power 9. So answer minus 9 into t to the power of minus 10. Okay, now d by dt of ನೋಡಿ root t ಇತ್ತು, ಏನ್ ಬರ್ತದೆ 1 divided by 2 root t ಬರ್ತದೆ. root t ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? d by dt of 1 divided by root t ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ d by dt of 1 divided by t to the power of 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. root t is 1 by 2. Now what is n here in this formula? Here n 1 by x to the power of n. Here 1 by t to the power of n. n ಜಾಗದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. So your answer is n into, that is ಮತ್ತೆ n ಅಂದ್ರೆ minus n, that is minus n by 2 into t to the power of minus 1 by 2 minus 1. So your answer is, steps can be reduced. Dear students, after learning this you can speed up. Steps and avoid ಮಾಡಿ, you can write the answer minus 1 by 2 into t to the power of, mathematics LCM ಗೊತ್ತು, minus 3 by 2 is the answer. Okay, dear students, just one respond. Have you answered this? Have you understood this? Can you answer if I give 2 problems? Can you respond? I just give 2 problems, dear students. d by dt of t power 20, your answer. Second one, d by dt of 1 divided by t to the power of say 6. Can you answer for this? Just send the answers. Okay. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಿಂಪಲ್. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ, ವೀಣಾ m, t power n into x to the power of n minus 1, 20 t power 19 it is. 20 into 10. Okay, right. Second one, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. I can understand. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. 1 upon t power x ಗೆ, so your answer is minus 6 into t power minus 7. Very good. Second problem, 1 upon t power 6. Okay, understood. ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. n into x to the power of n minus 1, minus 6 minus 1. Okay, now with this basic, now let us have another formula that we have learned, dear students.
What are they? That is differentiation of, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಲಿತೀರಾ. ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಬರುತ್ತೆ, ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಮ್ಮ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಎನ್. ಎಲ್ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೊಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೊಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೇಪಿಯರ್ ಲೊಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೊಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ನೇಪಿಯರ್. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಇದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಗ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೊಗಾರಿದಮ್, ಎಲ್ ಎನ್. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಎಲ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಲ್ಯಾನ್ 5 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾನ್ 5 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಲಾಗ್ 5 ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Logarithms ಕಲಿತೀರಪ್ಪ, that you will learn detail. Pranati came, you will learn in detail in mathematics. Mathematics ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. Logarithmic functions, log functions, logarithms. ಅದಕ್ಕೂ ರೂಲ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಾ. ಈಗ ನೀವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಲಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಟಿ. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಕಣಪ್ಪ, ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಲಾಗರಿಥಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗರಿಥಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 upon x. Please memorize these two formula. Memorize these two formula. Dear students, for logarithmic class, at least we need 4 classes. Logarithm anna kalislike ಒಂದು 4 ಕ್ಲಾಸ್ mathematical students they will take. Radha, this is fundamentals for your entrance classes. Once you start you're asking sir, class is state syllabus, adanna worry madbedame. Iga this is all national syllabus that you are going to learn. National syllabus that is comes under NCERT. The exams that is you are going to face in coming days, you are going to face the test under NTA. National Test Agency will conduct test based on this NCERT syllabus, which is as good as what you are saying CBSE. Don't distinguish between state and CBSE syllabus now onwards. You all will be studying in one platform under NTA, which you have to get prepared for all kind of entrance. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾ ಏನೋ ಸರ್ ನೀವು ಏನೋ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
ಈಗ velocity of the particle is a into x plus b into x square ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ax plus bx square ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈಗ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ you cannot do this problem. Let us have patience to solve this. You are learning basics of mathematics, that is differentiation, integration, which is very much needed for the physics. Okay, you have a patience, dear students. You just feel that we are preparing you for entrance. ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇದಾವಮ್ಮ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್. See dear students, we just started now. We have learned some formula. Once you learn this, I will explain that formula. The time has to come. Please have some patience here. So with this, now I have two more functions here. D by dx of, if I say sin x ittandre cos x ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ cos x ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ನೀಡ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೂಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಹಂಗೆ ಸೈನ್ ಕಾಸ್, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು ಕಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So answer is minus cosecant square x irutte. Just have a copy on this. D by dx of, so c in the start agade yavadu innondu yavadamma cosecant x barutte. So your answer is minus cosecant x into cot x. Again dear students, this is beginning. Nodappa, Sunaina M. This is a fundamental class which is very much needed. Don't say it is a class 12. It is bridge class, bridge course. Means when you enter into physics, well, if I say some problems, sir, I don't know differentiation, ನನಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಎ ಟೀಚರ್ that, sir, without having this basic differentiation, how you are teaching physics ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸುನೈನ ಎಂ. This is neither first PUC nor second PUC. It is a bridge course for learning basic fundamentals, very much essential for understanding physics. Okay, now here d by dx of ಸೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಮೈನಸ್ ಬರ್ದು ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸೈನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರಿತೀಯಾ, ಕಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಟ್ಯಾನ್ ಬರಿತೀಯಾ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಹೌದು, ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೈನ್ ಆಯ್ತು, ಟ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆರಡು. ಮೂರು, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್, ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ 1 upon 2 root x. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 upon x ಪವರ್ ಎನ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. Okay, have these result in your fingertips. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು, starting of today class, dear student. Don't feel that differentiation I have started today. And one more, in the last previous class I told, I can recall that constant is one which will never change at all. ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ನಂಬರ್, say 5, always remains 5. I have 5 rupees in my pocket. 5 rupees remains same if I do not use that.
ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ is one which will never change. I have explained in detail, dear students, with some basic methods also. Now you remember, differentiation of any constant is 0. If in now you will get some problems here. D by dt of 100, answer 0. D by dx of say 1, you will get 0. 1 is a constant which will never change. So say d by dy of 1 divided by 500, 0. Hange d by dt of say 100 to the power of 2. Some constant you take which will never change. The differentiation of any constant is 0. Okay. So now you have something called rules of differentiation. ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಂಗೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಟ್. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಏನ್ ಸರ್ ರೂಲ್ಸ್? ಸಿಂಪಲ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ 1, ನಂಬರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಈಗ ಲಾ ಥೇರಮ್ 1, ಥೇರಮ್ 2 ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇ 5x ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. 5 into x. 5 is what? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟು ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ 5 0 ಬರ್ದು ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲ. ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಕೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಂಟು ಇದೆ, ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ 0 ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 5 ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಉಳಿದಷ್ಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 5 into 1. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 5. ಹಂಗೆ one more example. D by dx of say I have some constant like m into x to the power of 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, m should be taken outside, into d by dx of x to the power of 10. So now m into m, take this m as constant now. ಈಗ x power 10 ಇದೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. x ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ n ಅಂದ್ರೆ 10 into x to the power of 10 minus 1, that is 10 into x to the power of 9. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೇ d by dt of, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? t ನೇ ಇರಬೇಕು. ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಣಮ್ಮ, ಏನೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು t to the power of ಸೇ 1/2, ಅಥವಾ ಸಾರಿ t to the power of 3/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿದೆ. ಬರ್ಲಿ ಸರ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನದು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ತಗೋ. ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ t to the power of 3/2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t ಬರೀತಾರೆ. ಸರ್ ನಮಗೀಗ ಎಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? t ಪವರ್ n ಜಾಗದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮ? 3/2 ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 3/2 ಇಂಟು t to the power of, ಸರ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಣ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. 3/2 minus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. n minus 1
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. n-1 3/2 ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಜೋರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಇರಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೂಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ರೂಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಕಾಪಿ ಇಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ವೈಷ್ಣವಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಲದಿಯೋ? ಆನ್ ದಿ ಲೈನ್. ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ. ಏನು ಇರುತ್ತಮ್ಮ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ವೈಷ್ಣವಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಅಂತ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹಿ ಆರ್ ಶಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಮೇ ಬಿ ಅ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ರೂಲ್ 1 ಈ ತರ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬಂತಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ d/dx ಆಫ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ k1 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ k1 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ k2, ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ x ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಣ g ಆಫ್ x ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 2 ಸಾಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ನಾವು. ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ d/dx ಆಫ್, ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಅಮ್ಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ, a × b + c ಬರ್ದಿರ್ತೀಯ, ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ab + ac ಅಂತ ಬರಿತೀಯಾ? ಅದನ್ನೇ ಬರಿತೀನಿ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? d/dx, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ. d/dx ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ k1 × f ಆಫ್ x. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೋ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, k1 k2 c ಅವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿಚ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎರಡನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಬರಿಬೇಕಮ್ಮ, d/dx ಆಫ್ x ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೋ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋ. d/dx ಆಫ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0 ಸರ್, 0 ಸರ್, ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರಿಬಾರ್ದು ಸರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. k1 × ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ f ಆಫ್ x. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? k2 ಇದೆ ಸರ್, k2 ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇಂಟು d/dx ಆಫ್ g ಆಫ್ x. Then you write this plus or minus g. ಓಕೆ, ರೂಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಜೊತೆಗೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. We cannot see the first rule. ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಕಣಪ್ಪ. ರೂಲ್ 2ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ. ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಕಡೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಟಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಜಾಗನ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ,
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಬೇಡ, ಬೇರೆ ತಗೊಂಡು 2x ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 8x ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ ಅನ್ಕೊ, ಅಥವಾ 4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ. ಸಿ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ರೂಲ್ ಏನಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ. ಏನು ಸರ್ ರೂಲ್ ಏನು? 2 ಇಂಟು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಲ್ದಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. 2 ಇಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಬರೀಬೇಕು, 8 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, 8 ಇಂಟು ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ, 8 ಔಟ್ಸೈಡ್, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 4 ಇದೆ. ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ರೂಲ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಸರ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದೆ, ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 8 outside. Differentiation of x with respect to x, as we just studied, it is 1. Then minus differentiation of constant is 0. ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಮ್ಮ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ಸರ್, ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 2x ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ 6x ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 8 ಬರಿಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 4 ಇದೆ, ಬರೆದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 8. K2GX ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀತೀರಪ್ಪ. I will write once again. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ನೋಡಮ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. K2 ಇಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಎಫ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಪ್ಪ, ಯಾವ್ದಾರ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, K1 ಹೊರಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ಸು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಗುಣಾಕಾರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ, K2 ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? 5t4 ಮೈನಸ್ 6√t ಪ್ಲಸ್ t ಮೈನಸ್ 4 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ, ಅಥವಾ 3 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ನೀನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸರ್ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಕಲಿತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು 5 ಇಂಟು ಟಿ ಪವರ್ 4, 5 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಪವರ್ 4 ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ 4 5 20 ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 6. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 6 ಔಟ್ಸೈಡ್, ರೂಟ್ ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ 1/2√t. ಆಗ್ಲೇ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬರೀ ಭಯಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಸ್, ಟಿ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀಬೇಕು. 3 ಇದೆ ಸರ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 3 ಈಸ್ 0.
ಸರ್ ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಇದು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ದು. ಬರೀ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀಯಪ್ಪ? ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇವ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದು. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಠ ಓಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 5 ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ d/dt ಆಫ್ t⁴. ಯಾರು ಸ್ಲೋ ಅದಿರೋ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. -6 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟು ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. d/dt ಆಫ್ √t ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ d/dt ಆಫ್ t ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ d/dt ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ d/dt ಆಫ್ 3. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು, ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? 5ಗೆ 5 t⁴. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 5 ಇಂಟು x ಪವರ್ n ಇಂಟು x⁴ n - 1 4 - 1 3 ಮೈನಸ್ √t ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1/2√t ಪ್ಲಸ್ t with respect to t 1 3 constant, differentiation of constant is 0. Okay, like that I will give one more example. ಈಗ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ and Siddhganga students should be fast in writing the equation, writing the answer. Say d/dt of means differentiate with respect to t anta artha. Idra artha kanappa, differentiate with respect to variable t anta artha. Haudu sir, bariyona sir, em bariyona 1 divided by t⁴, 1/t⁴, ಅಥವಾ 5 divided by t⁴ minus 6t³ plus 5√t plus t minus 9. ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ ನೋಡಿ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, d/dx ಆಫ್ 1/x⁴ n. ಆನ್ಸರ್ -n ಇಂಟು x⁴ -n - 1. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 5 ಇಂಟು -4 t⁴ -5 -6 t³ t³ 3t² t³ 3t² plus 5 outside √t means 1/2√t plus ಆಯ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು, t with respect to t is 1 -9 differentiation of constant is 0. Dear students, one way ಆಗಬಾರ್ದು. ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪಾಡಿ ತಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇನ್ನು 1-2 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ? Okay. ರೇಖಾ ನಾಡಿಗೇರ್ ಗೊಂಬೆ ಕಳಿಸಿದಾಳೆ. ಗೊಂಬೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್
Students, journey is ahead. Don't feel that first day is boring for you. This is not the first class. So every day you will learn some new things. Okay. Thank you. Take care.